Can you speak with a strong voice? I'll try, Maharaj. I'll try my level No, we best. don't accept try. We only accept do. I'll speak with a strong voice. Ah, very good, Prabhu. Maharaj, can I just, introduce you? You don't need any introduction, but, formally, I would just like to introduce you. Is it okay, Maharaj? Can I have your permission, please? Only if you keep it very short. Yes, it's just 2 lines, okay? And don't over glorify. Sure. There's no glorification. A little glorification is okay, but not over glorification. Okay, Maharaj, yeah. So His Holiness Badrinarayan Swami has been a member of ISKCON since 1970. Maharaj has been associating with members of the Hare Krishna movement even while he was at school, and he joined the Laguna Beach Temple when he was only 18 years old. 17 and a half. 17 and a half, okay. A year later, His Holiness Badrinarayan Swami Maharaj took initiation from Srila Prabhupada in Los Angeles. That's in 1971, and he accepted the sannyas order in 2014 in Mayapur, India. 2013. 13, sorry, Maharaj. And Maharaj has been a temple president in Michigan from 1973 to 1977, and then in San Diego from 1978 to 1995. And Maharaj has also been in the GBC since 1987. Welcome you, Maharaj. Thank you very much for giving us the time, and I'm really sorry about the mistake earlier on. No, don't worry about it. Least of your worries. I was feeling badly that it's late for the devotees. They are very kind. They are very kind. They always wait until 11 o'clock to their class. Subal Shaka Prabhu. Hello? Where's our translator? Maharaj, I'm here. I just switched off my video for better internet connection. Mayapur's internet connection is quite infamous for being very... All right. So you can tell them that I'm sorry that this is late for them, late at night. মহারাজ আমাদের সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন যে এটি রাত্রিবেলাতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। And I appreciate them taking the time to meet with me. এবং তিনি আমাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন যে তিনি আমাদের সকলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এই সময়টিকে নিয়েছেন, এবং আমরা সবাই তাকে সময়ও দিচ্ছি। Chanakya Pandit says that you test a person's strength in difficulty. চাণক্য পণ্ডিত বলতেন যে একজন ব্যক্তির তার শক্তি পরিচয় তখনই হয় যখন সে কোনো একটি কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে। And nothing can be more difficult than the loss of one's spiritual master. এবং একজন গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের থেকে আর কোনো কঠিন পরিস্থিতি আমাদের জন্য হতে পারে না। But we will try to make the point today. এবং আমরা চেষ্টা করব আজকে কিছু কথা তুলে ধরার জন্য। That actually there is no loss. যে এই কথাটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের কোনো কিছুই হারিয়ে যায়নি। Rather sad though this moment is, যদিও এই মুহূর্তটি অনেক বিষণ্ণকর, it is also an opportunity. এটি আমাদের জন্য একটি সুযোগও বটে। It is an opportunity to open our heart and increase our relationship with Bhakti Charu Maharaj. এটি ভক্তি চারু গুরু মহারাজের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। So I'm thinking that you could read. Do you have a copy of the letter that I sent to Srila Prabhupada, that I sent about Bhakti Charu Swami? তো আমি ভাবছিলাম যে তোমরা সকলেই No, I'm asking you, Subal Saka, do you have that letter? Yes, Maharaj. Yes, I do have that letter. Why don't you, rather than me saying in English and then you saying in Bengali, to save time, why don't you carefully and very clearly read that letter in Bengali? Then we can take some questions from the devotees. So tell them that you're gonna read my letter,
and then we're going to take questions. Okay, Maharaj, as you say. So মহারাজ বলছেন যে আমরা এখন মহারাজের চিঠিটি বাংলায় আমি পড়ে শোনাবো এবং তারপর মহারাজ কিছু প্রশ্নোত্তর নেবেন। Is that And- okay, Maharaj? So I'm going to start reading that and they can ask you some questions later on. Yes, and Subal, let me just say one thing. Even though I'm getting heavy with you, I really appreciate it. If it wasn't for you, how could I say anything to these devotees? So thank you. Thank you, Maharaj. It's not new to me because I've already translated actually 3 times for you. All right, I Actually. thought I You came recognized you. once. So You came you're a once with veteran. Bangladesh. You're a veteran, huh? Okay, Maharaj. So I'll start translating. I'll start reading the letter now. Please, thank you. Thank you. তো ভক্তগণ, আমি সেই পত্রটি এখন পড়া শুরু করব, সেই লেটারটি যেটি মহারাজ গুরু মহারাজের সব শিষ্যবৃন্দ এবং অনুসারীদের কাছে লিখেছেন। আমি এটা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি, তো ক্ষমা করবেন আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে। হরে কৃষ্ণ। জুলাই ৭, ২০২০ ভক্তিচারু মহারাজের প্রিয় শিষ্যবৃন্দ, অনুসারীগণ এবং সুহৃদগণ, হরে কৃষ্ণ। আমি শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামীকে দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করি, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় এবং তার শ্রী চরণপদ্মে পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছেন। আমি শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী শ্রীপাদপদ্মে আমার দণ্ডবত প্রণাম করছি, যিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের এবং ভক্তিমূলক সাহিত্যে অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি সাবলীল ভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেছেন। তার হৃদয় ভক্তিমূলক সেবা মাধুর্যে পরিপূর্ণ এবং শ্রীল প্রভুপাদ হলেন তার জীবন ও তার আত্মা। ভক্তিচারু মহারাজের মহাপ্রয়াণে আমার কিছু অনুভূতি আমি ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি। আমরা এই বেদনাদায়ক ঘটনায় গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছি এবং এটি তার অনুকরণীয় জীবন ও তার অত্যন্ত অত্যন্ত ভালো সঙ্গের শক্তির সাক্ষ্য। তার কিছু স্মরণীয় ঘটনাবলী থেকে আমি এখন কিছু বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। প্রথম ঘটনাটি, একজন ক্ষমতাবান ও প্রতিপত্তিশালী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সকলের প্রতি তিনি সর্বদা বিনয়ী, সহজেই কাছে যাওয়া যায় এবং অত্যন্ত বন্ধুত্বপরায়ণ ছিলেন। তিনি কিভাবে আমাদের সকলকে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করার দরকার তার এক দৃঢ় এবং অবিচল কণ্ঠ হিসেবে তিনি পরিচালনা করতেন। একই সাথে যখন ইসকন, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা এবং শ্রীল প্রভুপাদের মনোভাব এবং শিক্ষাগুলির সুরক্ষার প্রশ্ন আসে, তখন তিনি এক সিংহের মতো হতে পারেন। যখন তাকে এভাবে আমি দেখতাম, তখন আমি খুবই উৎসাহিত হতাম, আশ্বস্ত হতাম এবং গর্বিত হতাম। তার একটি গুণ যেটা আমি বারবার উল্লেখ করি বা যার বারবার যেটি উল্লেখ হয়ে থাকে, সেটি হচ্ছে তিনি সবসময় খুবই বিনম্র ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, এটি হচ্ছে একজন উন্নত ভক্তের লক্ষণ। তিনি মধুর বৈষ্ণব প্রেম বিনিময়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি একজন সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ভজন, নাটক, শাস্ত্রীয় দর্শন ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন এবং অবশ্যই রান্নাতেও। তিনি যখন ভক্তদের জন্য রান্না করতেন, তিনি এত বেশি খুশি হতেন যে স্বয়ং নিজে পরিবেশন করতেন এবং খেয়াল রাখতেন যে প্রত্যেক ভক্ত যেন তাদের পছন্দের পদ আকণ্ঠ পর্যন্ত পেয়েছে কিনা। অনেকেই বর্ণনা করেছেন কিভাবে ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ইসকনে একজন নতুন কনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে এসেছিলেন। প্রভুপাদ খুব অল্প সময়ে তার ব্রাহ্মণ দীক্ষা ও সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের একজন ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ও সেবক হিসেবে তিনি সেবা করছিলেন। সচিব। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের একজন ব্যক্তিগত সচিব এবং সেবক হিসেবে তিনি সেবা করছিলেন। তমাল কৃষ্ণ মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে সেই সময় প্রশ্ন করেছিলেন, কেন আপনি এই নতুন ভক্তকে এত দ্রুত উপরে নিয়ে আসছেন? শ্রীল প্রভুপাদ তখন উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি তার ভক্তির শুদ্ধতা বুঝতে পারছো না।
তুমি পারবে না, আমি বুঝতে পারছি। আমরা এই প্রশ্নটি বারবারই শুনেছি, কেন তিনি এখন চলে গিয়েছেন? উত্তরে আমরা শাস্ত্র থেকে জানতে পারি, শুদ্ধ ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য শক্তির অধীনে থাকেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রভুপাদের তাকে প্রয়োজন এবং What happened? Maharaj, there is some network issue. I think he'll come back shortly. Can you translate in the meantime while we're waiting for him to come back? Do we think he'll come back right away? We don't know. He will come back right away. Just I'll check it. Is there anyone else who can translate instead? He already here, Maharaj. He already here. Let me unmute him. He already All here. right, thank you. I've been here waiting for him to unmute me, Maharaj. Sorry. Okay, So I'll continue from here. please. এরকম আরেকটি প্রশ্ন শুনেছি, কিন্তু কেন তিনি কোভিডের কারণে চলে গিয়েছেন? আমাদের প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত যে ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ এই পৃথিবী ত্যাগ করেছেন গুরু পূর্ণিমা এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরুভাব তিথিতে এবং সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের পরিকল্পনায়। এটি অত্যন্ত কৃপাময় একটি সময়, কোনো সুযোগ বা কোনো সমাপাতের কারণ নয়। শ্রীল প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়ে থাকেন যে বউকে মেরে ঝিকে শেখানো, এটি মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেন যে কখনো কখনো ভক্তরা দুর্ভোগে পড়েন যাতে বিশ্বের বাকি ভক্তরা ভালোভাবে একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে ভক্তের অন্তর্নিহিত ভক্তি যেন নষ্ট না হয় এবং ভক্তদের উদাহরণ দেখে সমর্পিত আত্মাগণ শিক্ষণ লাভ করেন। আমাদের সবাইকে অবশ্যই পাণ্ডবদের, কুন্তী দেবী, দ্রৌপদী, প্রহ্লাদ মহারাজ, এমনকি পশ্চিমে আসার সময় শ্রীল প্রভুপাদের বেশ কয়েকবার হার্ট অ্যাটাক হওয়া এবং ইসকনের শুরুর দিকে প্রতিকূল অবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে। কৃষ্ণের পরিকল্পনার দ্বারা এই মহিমান্বিত আত্মারা কষ্ট ভোগ করেন। আমরা তাদের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে পারি। আমি নিশ্চিত যে ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ অপ্রকট হয়েছেন যাতে করে বাকি ভক্তরা এই ভয়ঙ্কর রোগটিকে এক মারাত্মক হুমকি হিসাবে দেখে। এখানে খুব সুন্দর একটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ভক্তিচারু মহারাজ ভক্তদের সেবা করার প্রবল মনোভাব ছিল তার মধ্যে। আমাদের সবাইকে এই ভয়ঙ্কর বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে কোভিডের কারণে তার প্রস্থান ভক্তদের সেবা করার এক চূড়ান্ত পরিণয়ে কৃষ্ণ তাকে নিয়োজিত করেছে বলে আমি মনে করে থাকি। কৃষ্ণ একটি কার্যের মাধ্যমে অনেক উদ্দেশ্য সাধন করেন, এটিই তার লীলার ধরন। রণছোড় হিসেবে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছিলেন রুক্মিণীকে রক্ষা করতে, জরাসন্ধকে পরাজিত করেছিলেন, কাল যবনকে হত্যা করেছিলেন এবং মুচুকুন্দকে উদ্ধার করেছিলেন। আমরা ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের অপ্রকটকে একইভাবে দেখতে পারি যে একটি কার্যের দ্বারা অনেকগুলো উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। কৃষ্ণ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজকে নিয়েছেন যেহেতু তিনি চেয়েছিলেন, কারণ প্রভুপাদের তাকেও প্রয়োজন এবং আমাদের সবাইকে কোভিড সম্পর্কে জরুরিভাবে সতর্ক করতে। আমরা আরো দেখতে পারি যে কৃষ্ণ নিশ্চিতভাবে ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের মহিমান্বিত আধ্যাত্মিক দেহটি গুরু পূর্ণিমা এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরুভাব তিথিতে গ্রহণ করেছেন। আমার মনে আছে যখন আমি শুনেছিলাম শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট হয়েছেন, তা আমাকে একটি দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সেই দুঃখের একটি কারণ ছিল প্রভুপাদ আমার জীবনের পটভূমি থেকে ম্লান হয়ে যেতে পারেন এইরকম ভয়ে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে
যে বরং এর বিপরীত কিছু ঘটবে। কারণ যারা ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের নির্দেশনা এবং উদাহরণ একাগ্রভাবে মেনে চলবে, তারা তার সাথে মাধুর্যপূর্ণ এবং গভীরতম সম্পর্ক খুঁজে পাবে বছরের পর বছর ধরে। দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি আপনাদের নিত্য পথ প্রদর্শক এবং সঙ্গী হয়ে যাবেন। শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্য চরিতামৃতে তার অনুবাদ এবং তাৎপর্য শেষ করার পর নিজের ভাষায় এটি নিশ্চিত করেছেন। আমি কোট করে বলছি, যদিও জাগতিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমতী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ এই জড়জগৎ থেকে অপ্রকট হয়েছিলেন 1936 সালের ডিসেম্বরের শেষ দিন, আমি এখনো অনুধাবন করি যে কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমতী সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ সবসময় তার বাণী, তার বাক্যের মাধ্যমে আমার সাথে বর্তমান আছেন। সংযুক্ত হওয়ার দুটি উপায় রয়েছে, বাণী দ্বারা এবং বপু দ্বারা। বাণী মানে বাক্য এবং বপু মানে শারীরিক উপস্থিতি। শারীরিক উপস্থিতি কখনো কখনো প্রশংসনীয় এবং কখনো কখনো সেরকম হয় না, কিন্তু বাণী চিরকাল অব্যাহত থাকবে। তাই আমাদের অবশ্যই বাণীর সুযোগ কাজে লাগাতে হবে, শারীরিক উপস্থিতি নয়। আমি মনে করি কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সর্বদা সেবাগুলো দেখছেন এবং আমাদের হৃদয়স্থিত তার বাণীগুলোকে দ্বারা আমাদের পরিচালিত করছেন। যেমনটা শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা হয়েছে, তেনে ব্রহ্মা হৃদয় আদি কবয়ে, শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় প্রথম শ্লোক। অর্থ, আধ্যাত্মিক উৎসাহ আসে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে, যেখানে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে তার ভক্তগণ ও তাদের সহযোগীদের সাথে বিরাজ করেন। যদি কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি সশরীরে এখানে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটি একটি আনন্দঘন উৎসব হতো। কিন্তু যদিও তিনি সশরীরে উপস্থিত নন, আমি সম্পূর্ণভাবে সুনিশ্চিত যে তিনি আমার এই অনুবাদ কর্মে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। কোট এন্ড কোটেশন শেষ। ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের মহাপ্রয়াণে যে শূন্যতা অনুভব হচ্ছে তা সত্যি অপরিমেয় এবং এটি এমনই হওয়ার কথা। এই বিচ্ছেদ অনুভূতি যথাযথভাবে সাক্ষ্য দেয় যে ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের জীবন কতটা অনুকরণীয়, কতটা সাবলীল। এর অধিক আর আমি কি বলতে পারি। তিনি একজন বৈকুণ্ঠভাসী ছিলেন, একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের একজন সমর্পিত আত্মা, সমর্পিত সেবক। ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের বিয়োগের সান্ত্বনা পাওয়ার সর্বোচ্চ উপায় হলো তার উপদেশগুলো মনে রাখা, তার মতো শুদ্ধ বৈষ্ণবের জীবন পথ অনুসরণ করা এবং শ্রীল প্রভুপাদের ইস্কন মিশনে আমাদের আত্ম উৎসর্গতা যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, যাতে ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তার প্রতিটি জীবন, প্রতিটি নিঃশ্বাস যে সমর্পণ করেছিলেন তা যেন সার্থক হয়। শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ কি জয়। Thank you very much, Prabhu. হরে কৃষ্ণ। So the devotees have any questions? তো Don't be shy. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আপনারা দয়া করে লজ্জা পাবেন না। How will you tell who will see who has a question? Premananda Krishna Prabhu, they can raise their hand, or how will you know? Yes, Maharaj, if they have a question, they will raise hand, so I can unmute them. Okay, so please let's go. Thank you, Maharaj. কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেজ করুন, লজ্জা পাবেন না, যে কোনো কোশ্চেন বাংলায় বলতে পারেন, তারপর আমি মহারাজের জন্য ইংরেজিতে বলে দিতে পারি। সেটি আপনারা প্লিজ বলুন, মহারাজ অপেক্ষা করছেন। Let me ask you this.
So no one is asking a question. Is that correct? Yes, Maharaj, so far no one raised hand, means no one asking any question. So Subal Shaka, you can translate this for me. My experience is that no one wants to ask a question. আমার অভিজ্ঞতা বলছে যে কেউ আসলে প্রশ্ন করতে চাচ্ছে না। Although everyone has questions, everyone is too shy to ask. যদিও সবার মনে প্রশ্ন জেগে আছে, অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু তারপরও কেউ সাহস করে বলতে চাচ্ছে না। On one hand, that is the nice quality of a Vaishnava. একদিক থেকে এটি বৈষ্ণবের একটি খুব উত্তম গুণ। But questions are important. কিন্তু প্রশ্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। So, and all it takes is one person, one brave soul to ask a question, then everyone else will ask questions. We need someone to start the process. Well, Maharaj, there is one devotee raised hand, so I'll unmute him. Very good. Okay, go ahead and take it. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam, unto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. And No, we just ask the question. That'll save time. I appreciate the poetry, but translate for me. Tell them I appreciate the poetry. No, I appreciate, but we should just ask the question. Subal Shak, translate that. প্রভু মহারাজ বলছেন যে আপনি সোজা প্রশ্ন করুন। উনি প্রশংসা করছেন এই অলংকারগুলো, কিন্তু উনি প্রশ্নতে সরাসরি যেতে চাচ্ছেন। Because if everyone chants Mangalacharna prayers before asking their questions, we won't have much time. how are you, Maharaj? No, I want you to Subal, translate. If everyone chants Mangalacharnam, then we'll be here till midnight. Translate. আপনি কেমন আছেন, মহারাজ? No, I want Subal Shaka to translate what I just said. What happened to Subal Shaka? Subal Shaka প্রভু ওনাকে জিজ্ঞাসা করুন উনি কেমন আছে। Wait. What happened to Subal Shaka translating? You can't have two people unmuted? Premanand Krishna, what's happening? Hare Krishna Maharaj, I'm back. I'm sorry. Internet troubles again. Prabhu, apni kripa kore jodi abar I thought you went out for a sandwich or something. No, Maharaj. প্রভু আবার আপনার প্রশ্নটা করুন, আমি মহারাজের জন্য অনুবাদ। আমি জিজ্ঞাসা করেছি মহারাজ কেমন আছেন এই মুহূর্তে এবং কোথায় আছেন উনি। Maharaj is asking where you are and how you are doing. I'm in the association of saintly Vaishnavas, all of you. I'm in Mayapur. I'm in Vaikuntha. তো মহারাজ বলছেন যে উনি আমাদের সকল বৈষ্ণবদের মাঝে সঙ্গ করছেন এবং তিনি মায়াপুর ধামে আছেন। What does Chaitanya Mahaprabhu say? The most dangerous place, hellish place in all existence. Where is that place? Ask him. I'm asking him a question. Okay. চৈতন্য মহাপ্রভু, মহারাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু সবচেয়ে নরকগামী এবং সবচেয়ে মানে কি বলে নরকগামী এবং সবচেয়ে জঘন্য পরিপূর্ণ জায়গা কাকে বলছে এই জড়জগতে, কোনটি সবচেয়ে? So who on this call knows what is the worst place to be in all existence? তো কে জানে এই কলের মধ্যে যে কে মানে এই ব্যাপারটা কে জানে এই কোশ্চেনের আনসার, এই প্রশ্নের উত্তরটা? Anyone want to say what is the worst place to be according to Chaitanya Mahaprabhu? চৈতন্য মহাপ্রভুর মতামতে সবচেয়ে জঘন্যপূর্ণ জায়গাটি কোনটি, সবচেয়ে নিকৃষ্টময় জায়গা কে বলতে পারে? Don't be shy. এটা সুবল শাখা প্রভু, এটা হলো So what is the answer? But we want an answer to my question.
সুবল সাগর প্রভু ওনার প্রশ্নের উত্তর দিন। আমি যেটা মনে করি ভক্ত সঙ্গ ছাড়া যে পরিবেশ, যে জীবন, ভক্তহীন যে জীবন, ভক্তদের সঙ্গ ছাড়া যে জীবন, আমি মনে করি সেই জীবনটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটা জীবন আমাদের মানব জাতির জন্য। So he's saying that Hare without the association, the worst place is to be without the association devotees. Is that correct? Yes, Maharaj. So just tell him, I have all of your association. I'm in the best place in the world. তো মহারাজ বলছেন যে উনি সকলের এখন বৈষ্ণব সঙ্গ পাচ্ছেন, তো তিনি সর্বোত্তম জায়গাতে এখন অবস্থান করছেন। Thank you for asking, though. Does anyone else? I'm in San Diego, California. মহারাজ এখন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে স্যান ডিয়েগো শহরে আছেন। But actually, I'm thinking of Radha Madhava and Lord Nrsingadev. কিন্তু তিনি তার হৃদয়ে এখন রাধা মাধব এবং পঞ্চদত্ত নৃসিংহদেবকে স্মরণ করছেন। So anyone else have a question? Yes, Maharaj, there is other devotee raised hand, so I unmute him. Thank you very much. হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম মহারাজ আপনার শ্রীচরণ কমলে। তো সুবল সাগর প্রভু, আমি বাংলায় বলছি। তো Just one quick thing. One quick thing to Sudarshan Krishna. Is he the same devotee that used to massage me sometimes in Mayapur? In Singapore. Oh, in Singapore. Yeah, tell him I have a stiff neck. Can he come to California and massage me? Tell him. মহারাজ জিজ্ঞেস করছেন আপনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে গিয়ে তার ঘাড়টা একটু বাঁকা ভাবে ব্যথা করছে, তো ওখানে এসে আপনাকে ম্যাসাজ করতে বলে দিচ্ছেন। Anyway, tell him nice to see him again. আপনাকে আমি প্রস্তুত। দেখে আমার ভালো লাগছে। He's Okay, ready so to. let's hear the question. What was the new question? হ্যাঁ, শ্রীকান্ত প্রভু, তো- আপনি আপনার প্রশ্ন করুন। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি বলছিলাম আমার প্রশ্নটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একান্তই আমার ব্যক্তিগত। তো বলুন প্রভু। আমি গুরু মহারাজ অপকট হওয়ার কারণে অনেকেই অনেকভাবে খুব ইমোশনাল ফিল করছে, বা অনেকেই খুব বিরহ বোধ করছেন, বা অনেক মহারাজের কাছ থেকে অনেক গুরু মহারাজের অনেক প্রশংসা, গুরু মহারাজের অনেক লীলা শ্রবণ করার পরে নিজের মনটা অনেকটা হালকা হয়, মাঝে মধ্যে বুঝতে পারি যে না আসলে গুরু মহারাজ আমাদের মাঝে এখনো আছেন। সো এই জন্য আমরা এগুলো নিয়ে মাঝে মধ্যে আমি বিষয় নিয়ে ভাবি। আবার এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রভু, একান্ত ব্যক্তিগত বলতে এরকম যে আমি যখন গুরু মহারাজের কোনো ছবি বা গুরু মহারাজের কোনো ভজন বা গুরু মহারাজের কোনো ক্লাস এগুলো আমার চোখে পড়ে, আমি তখন নিজেকে মানে কোনো অবস্থাতেই সহ্য করতে পারি না, কোনো অবস্থাতে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না, সবসময় অজরে শুধু অস্ত্র জর্থি থেকে কোনোভাবেই নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না। বা আমি কি করা উচিত এই অবস্থার মধ্যে? So what's the Okay. question? Maharaj, he's saying that although he's listening to the lectures of many Maharajas and many senior devotees who have come to tell them, and he is realizing that Maharaj is still with us. Bhakti Charu Maharaj is still with us through his Vani and his instructions, etc. But the moment he hears Guru Maharaj's lectures, or he sees the pictures, he hears of anything, he just can't control himself and he become emotionally very depressed, and he keeps on crying and crying. So what should he do? How can he improve, or what is the solution? Well, these are affairs of the heart. এটি হৃদয়ের একটি আবেগঘন ব্যাপার। It is not that automatically we don't feel anything. We don't feel any separation. Of course you shed tears. You should shed tears. হ্যাঁ, আপনার এটি বিরহ প্রকাশ করা উচিত, এবং বিরহ এটা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, এবং অশ্রু যে ঝরছে সেটিও খুব স্বাভাবিক। There was a devotee who passed away. He was killed in a car accident. একজন ভক্ত একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় দেহ রাখেন। And the devotee said to Prabhupada, I feel very sad that this has happened. তো ভক্তটি বলছিল শিল প্রভুপাদকে যে এরকম ঘটনাতে আমি খুবই দুঃখ পেলাম।
He said, Prabhupada, I know the philosophy, we're not the body, that he's gone back to Krishna or he's taken birth in a devotee family. I know the philosophy, but still I feel very sad. শিল প্রভুপাদ কে এই ভক্তটি বলছেন যে শিল প্রভুপাদ আমি সব তত্ত্ব দর্শন জানি যে আমরা দেহ নই আত্মা, তিনি হয়তো ভগবত ধামে ফিরে গিয়েছেন অথবা অন্য কোনো ভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আমি সবই জানি, কিন্তু তারপরেও আমি খুব বিমর্ষ বোধ করছি। Prabhupada said, of course, we are not dull stones. হ্যাঁ, আমাদের অবশ্যই সত্যি কথা না। এটি এটি অনুভব করা খুব স্বাভাবিক, আমরা মূর্তি নই। So it is natural. Hold on a second. Oh, Krishna. My phone's ringing. Hold on. Leave a message. I will get back with you as soon as I can. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Calls will not be answered. Sorry about that. I fixed it. So we are not dull stones. We have a heart. If we love someone, naturally we feel badly if they're gone. স্বাভাবিকভাবে যেহেতু আমাদের হৃদয় রয়েছে, তো সেই হৃদয় দিয়ে আমরা তাকে অনুভব করি, এবং তিনি যদি চলে যান, তিনি আমাদের ছেড়ে, স্বাভাবিকভাবে আমরা খুব বিরহ কাতর হয়ে পড়ি। But simultaneously, at the same time, we have to think, what would Bhakti Charu Maharaj want me to do? কিন্তু ঠিক তদ্রূপ ভাবে এই একই সময়েতে আমাদের ভাবা উচিত ভক্তি চারু স্বামী গুরু মহারাজ কি ভাবতেন আমাদেরকে নিয়ে। Because the presence of the spiritual master in separation is not just theory. তো এটি গুরু মহারাজের অনুপস্থিতিতে তাকে সেবা করা এটি কোনো তত্ত্বগত কথা নয়। Like Prabhupada wrote his words at the end of the Chaitanya Charitamrita. যেমন ভাবে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের শেষের দিকে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছিলেন, that Krishna is in everyone's heart. কৃষ্ণ সবার হৃদয়ে বিরাজ করছেন, but he's also there with his devotees. এবং তিনি সকল ভক্তদের হৃদয়ে রয়েছেন। Prabhupada said about his own spiritual master, প্রভুপাদ তার নিজের গুরু মহারাজকে নিয়ে বলছিলেন, when asked, how is it that you're associating with your spiritual master even though he's not physically present? একজন ভক্ত তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ আপনি কিভাবে আপনার গুরুদেবের সাথে সঙ্গ করতে পারছেন যদিও তিনি শারীরিকভাবে এখন উপস্থিত নেই? And Prabhupada said, I communicate with my spiritual master by transcendental mail. তো প্রভুপাদ বলছিলেন আমি আমার গুরুদেবের সাথে দিব্য ডাকযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ করি। And Prabhupada went on to explain that transcendental mail means via Krishna's arrangement, the spiritual master can communicate with us from within the heart. তো শ্রীল প্রভুপাদ তখন বুঝিয়ে দিলেন যে এই দিব্য ডাক যোগ আর কিছু নয়, কৃষ্ণেরই একটি পরিকল্পনা, যেটার মাধ্যমে আমাদের গুরুদেব আমাদের পরমাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। So you can rightly think that Bhakti Charu Maharaj is sitting right next to me watching my activities. তো আপনারাও এইভাবে চিন্তা করতে পারেন যে ভক্তি চারু মহারাজ আমার ঠিক পাশে বসে আমার সব কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন। And would he want you to simply weep, to simply sit there crying like an old woman? এবং আপনি চিন্তা করে দেখুন যে উনি কি আপনাকে একটা বৃদ্ধার মতো শুধু ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পছন্দ করতেন? He wants you to carry on with your duties
and your devotional service. আমি নিশ্চিত যে তিনি চাইতেন যে আপনি আপনার সমস্ত কর্তব্য এবং ভক্তিমূলক সব সেবা কার্য সম্পাদন করতে থাকেন। Our philosophy is a Chinta Bheda Veda Tattva. আমাদের দর্শনটি হচ্ছে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্বের দর্শন, Simultaneously one and different. একই কালে যেমন পার্থক্য রয়েছে, আবার একই কালে আমরা সবাই এক। Prabhupada writes that here is the sign of intelligence. I'm going to give you what Prabhupada said is a symptom of an intelligent person. তো প্রভুপাদ বলছিলেন যে এটি একটি বুদ্ধিমান লোকের লক্ষণ। তা আমি আপনাকে এখন একটি উপদেশ দেব যে বুদ্ধিমান লোকের লক্ষণ হিসেবে প্রভুপাদ কি বলেছিলেন। An intelligent person, Prabhupada said, can balance many opposing points within the mind. I'll say that again. An intelligent person can balance many opposing points within the mind. প্রভুপাদ বলেছিলেন যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার হৃদয়ে বা মনের ভেতর অনেক ধরনের ভাব বা অনুভূতি গুলোকে সুন্দরভাবে বজায় রেখে সব কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারেন। So what are those two opposing points you need to balance in your mind? Within this situation, Bhakti Charumaharaj's disappearance, what are the 2 points you need to balance within your mind? I'll say what they are, but that's the question. তো মহারাজ আপনাকে প্রশ্ন করছেন প্রভু, যে এই যে ভক্তিচারু মহারাজের এখন মহাপ্রয়াণ হলো, তা আপনার মনের ভেতর এখন কোন দুটি বিপরীতমুখী অনুভূতি কাজ করছে যেগুলোকে আপনাকে এখন ব্যালেন্স করতে হবে বা সাম্য ভাব বজায় রাখতে হবে এখন? We should be crying. You should be crying every day. তো আপনাদের হ্যাঁ অবশ্যই ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকতে হবে, কাঁদতে হবে, প্রতিদিনই কাঁদতে হবে। I'm sorry. At the same time, you should be doing your service and your duties even more. কিন্তু একই সাথে আমাদেরকে আমাদের ভক্তিমূলক সব সেবা কার্য আরো ভালোভাবে এবং আরো বেশি করে সম্পাদন করতে হবে। So out of love, you are crying. তো ভালোবাসার দিক থেকে দেখতে গেলে বা প্রেমের দিক থেকে আমরা ক্রন্দনরত আছি। And out of love, you are doing your duty, your devotional service even more. এবং ঠিক প্রেমের দিক থেকেই আমরা সমস্ত ভক্তিমূলক সেবা কার্য কর্তব্য আমরা ভালোভাবে এবং আরো বেশি করে সম্পাদন করছি। And if you carry on with that mood, এবং এই ভাব বজায় রেখে যদি আমরা চলতে পারি, Bhakti Charumaharaj will be very proud of you, proud to have such a disciple. ভক্তিচারু গুরু মহারাজ এইরকম একজন শিষ্য বা সন্তানের জন্য তিনি গর্বিত বোধ করবেন। And you will feel his presence in your heart. Maharaj, could you repeat? Sorry. And you will, if you carry on in that mood, you will feel Bhakti Charumaharaj's presence in your heart. You will feel his presence in your heart, his inspiration, his guidance even more. এইভাবে যদি আমরা ভাবটি বজায় রাখতে পারি, তাহলে ভক্তিচারু গুরু মহারাজের তার দিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ সবকিছুই আমার হৃদয় থেকে আমরা অনুভব করতে পারবো। This is not just theory. I'm not just saying some theory. এটি কোনো তত্ত্বগত কথা নয়। This is my personal direct experience. এটি আমার ব্যক্তিগত সরাসরি উপলব্ধি। And you talk to any devotee, so many Prabhupada disciples, on one hand, Prabhupada passed away so many years ago. একদিক থেকে আপনি যদি কোনো প্রভুপাদ শিষ্যকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তারাও একই কথা বলবে, প্রভুপাদ কত বছর আগে চলে গেছেন। But those who were sincerely following Prabhupada,
কিন্তু যারা শিল প্রভুপাদকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছে feel closer to him today. We feel closer to Prabhupada, our Guru Maharaj today, more than when he was physically on the planet. এবং আমরা এটি এখন উপলব্ধি করতে পারছি যে আমরা শিল প্রভুপাদের আরো বেশি কাছে এসে গেছি এবং আরো অন্তরঙ্গ হয়ে গেছি সেই মুহূর্ত থেকে যখন শিল প্রভুপাদ তার শারীরিক উপস্থিতি ছিল তার থেকেও বেশি এখন আমরা অনুভব করতে পারি। So cry tears. তো আপনারা কান্না করতে পারেন and go on serving. কিন্তু সেবা কার্য সম্পাদন করতে থাকুন, Don't চালিয়ে যান। just cry tears. Okay, next question. Nice question. Any more questions? Wow, this is going to be so angry. Hare Krishna. Yes, Well, Maharaj. what did someone say I'm angry? I'm not angry. Did someone think that? Subal, did someone think I'm angry? I don't think so, Maharaj. I think Okay, good. Okay. All right. There is another a few questions, Maharaj. So I'll unnote them. Okay. Yes, please speak. বলুন আপনি আপনার কোশ্চেন বাংলাতে বলুন। ভক্তরূপ প্রভু বলুন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রণাম। শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্ন, কথা বোঝা যাচ্ছে প্রভু? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্ন বলুন। প্রভু আপনার প্রশ্ন হরে বলুন। কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রণাম। ধন্যবাদ গুরু মহারাজ, মহারাজ আপনার শ্রীচরণে। তো আমার প্রশ্নটা হয়েছিল এটাই, সুবল প্রভু আমি একবারে বলে যাচ্ছি, আপনি পরে এটাকে করেন ইংলিশে। তো প্রশ্নটা এটাই হচ্ছে যে এক সময় আমরা বৃন্দাবনে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 16,108 জন গোপীর সাথে যখন নৃত্য করেছিলেন, তো হঠাৎ করে যখন কি হয়েছিল, সেই কৃষ্ণ সেখান থেকে অপকট হয়ে গেছিল। কিন্তু সেই বৃন্দাবনে সেই গোপীরা যখন কি করেছিল, সে তাকে খুঁজছিল তার বিরহ সহ্য না করতে পেরে। কিন্তু হঠাৎ করে কৃষ্ণ কি করলো, তখন নারায়ণ মূর্তি ধারণ করেছিল। তখন সেই গোপীরা নারায়ণকে দেখে প্রণাম করেছেন, কিন্তু তখন নারায়ণের কাছে বলছিল, হে নারায়ণ, আপনি আমাদের কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দেন। তো অনুরূপ ভাবে যখন গুরু মহারাজ উজ্জয়িনীতে ছিল, ঠিক এরকম ভাবে সেই হঠাৎ করে সেই উজ্জয়িনী থেকে সেখানে আমেরিকাতে চলে গেছে, কিন্তু তারপরে অপকট হয়ে গেল। এখন আমাদের যে সেই নারায়ণের মতো এখন সেই ইসকনে যারা গুরুবর্গ আছে, যারা সন্ন্যাসীবর্গ, তারা সকলেই কিন্তু আমাদের সেবক সান্ত্বনা দিচ্ছে, কিন্তু তারপর আমরা সেই সান্ত্বনাটাকে ওভাবে নিজের সেই হৃদয়ে ধারণ করতে পারছি না। তো মহারাজের কাছে আমার এইটাই So প্রশ্ন what's the যে question? He needs to ask his question. We don't need a second class. We want a question. Maharaj, he's about to ask the question. Yeah, so ask the question. প্রভু প্রশ্নটা করুন। হরে কৃষ্ণ। Yeah, what's the question? বলুন, প্রশ্নটা করুন। এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখন যে গুরু মহারাজ এখন অপরগট লীলা করেছেন, তো সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মহারাজরা আমাদের সান্ত্বনা মূলক আদেশ এবং উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু তারপর আমরা সেই হৃদয়কে মানে সেভাবে করতে পারছি না। তো সেই বিষয়ে নিয়ে যদি মহারাজ আমাদের কিছু বলতেন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রণাম। Okay, so Maharaj, he said that Guru Maharaj he was with us for some time, and then he suddenly disappeared. And even in that situation, a lot of devotees, senior devotees, have been giving us a lot of consolation and trying to make us understand and realize, but it's still not getting into our hearts. What can we do to solve this situation that it's not still getting into our hearts, that all of these advices and messages?
I'm sorry, but that depends on you. There's no magic word. এখানে কোনো অলৌকিক কোনো কিছু নেই, এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। Sometimes you see in a family, the father dies all of a sudden. একটি পরিবারে দেখা যায় যে একজন পিতা হঠাৎ করে দেহ রেখেছে। There may be 3 or 4 young sons. সেখানে 3 থেকে 4 জন খুব ছোট ছোট পুত্র সন্তান থাকতে পারে। When the father was alive, they were just playing and depending on the father. যখন পিতা বেঁচে ছিল তখন তারা আনন্দের সহিত শুধু খেলা করছিল। They were very carefree, not very serious. তারা মানে কোনো ধরনের কোনো খেয়াল ছাড়া, কোনো ধরনের কোনো চিন্তা ছাড়া তারা তাদের জীবন যাপন করছিল। All of a sudden, the father passes away. এবং আকস্মিকভাবে সেই পিতাটি চলে গেল। And the sons have to become responsible. They just have to become responsible. They have to get a job. They have to make money. They have to manage the affairs. There's no one else. They have to step into that void. এখানে বাধ্য হয়েই এই পুত্রদেরকে কিন্তু চাকরি পেতে হয়, পরিবারের সবকিছু খেয়াল রাখতে হয় এবং পিতার চলে যাওয়ার এই শূন্যতাকে তাদেরকে বাধ্য হয়ে পূর্ণ করতে হয়। Prabhupada gives the example that you can give all instructions to the pilot of the plane. You can give him instructions, but he has to fly the plane. প্রভুপাদ বলতেন যে প্লেনের পাইলটকে আপনারা অনেক কিছু আপনারা দিক নির্দেশনা দিতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেই স্বয়ং প্লেনটিকে পরিচালনা করতে হয়। You are waiting for some Maharaj to give you a magic word and everything will become clear. আপনারা সবাই এখন এরকম একটি অলৌকিক শব্দের জন্য অপেক্ষা করছেন যে একজন মহারাজ আসবেন, আপনাদেরকে জাদু দিয়ে এরকম একটি শব্দ বলবেন এবং সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। But it doesn't work that way. কিন্তু এটি সেরকম কখনোই হয় না। It's like, I want my car to run, I'm turning the key. Why won't my car run? উদাহরণস্বরূপ দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার গাড়িকে চলতে বলছি এবং আমি আমার চাবিটা ঘোরাচ্ছি। And then I say, oh, do you have petrol in the car? You say, oh, no petrol. কিন্তু গাড়িতে কোনো পেট্রোল নেই, কিন্তু তারপর তাহলে গাড়িটি কিভাবে চলবে? How will the car run? You can turn the key, you can honk the horn, you can turn the wheel, but if there's no gas in the car, you're not going anywhere. তো আমরা যত চেষ্টা করি না কেন চাবি ঘুরিয়ে, স্টিয়ারিং হুইলটা ঘুরিয়ে, মানে হর্ন বাজিয়ে, কিন্তু যদি গাড়িতে কোনো তেল না থাকে তাহলে কিভাবে যাবে? In the same way, you have to be responsible. ঠিক সেরকম ভাবে আপনাদেরকে নিজে থেকেই সেই দায়িত্ব সম্পন্ন হতে হবে। You have to take these words into your heart and you just have to do it. তো এই যারা এই সব শব্দগুলি বা উপদেশগুলি আপনাদেরকে দিচ্ছে, সেই সবগুলোকে আপনাদের বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে চালিয়ে যেতে হবে। It is not easy, এটি সহজ নয়, but that's life. Life is not easy. কিন্তু এটিই জীবন। জীবন সহজ নয়, জীবন সহজ সাধ্য নয়। We simply have to pray to Krishna and carry on. এবং আমাদেরকে শুধু কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। What else are you going to do? এছাড়া আর কি বা করার আছে? You can simply sit down, cry like a woman, or you can be a responsible disciple of Bhakti Charu Maharaj and carry on. একজন বৃদ্ধার মতো বসে বসে আমরা কাঁদতে পারি, অথবা একজন দায়িত্ব সম্পন্ন শিষ্যের মতো ভক্তিচারু গুরু মহারাজের আদর্শ সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। It's as simple as that. এটি এতটাই সরল। And if you do that, you will find that he has never left you. এবং এটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে গুরু মহারাজ আমাদের ছেড়ে কখনো যাননি। You're going to be sad
but you also have to be intelligent and determined. আমরা বিমর্ষ হতে পারি, কিন্তু সেই সাথে আমাদেরকে অবশ্যই বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। All right, we can take just maybe one or two more questions, and they need to make the questions short. Sure, Maharaj. আমরা আরেকটি দুটি প্রশ্ন নিতে পারি, যেগুলো একটু ছোট হতে হবে। By the way, these are very good questions. Translate that for me, Subal. Tell them that these are very good questions. এই প্রশ্নগুলো খুব ভালো প্রশ্ন। Okay, what's the next one? Okay, Maharaj, next question is, I lower the hand. Hare Prabhu, আপনি শুধু প্রশ্নটা বলেন। And tell him, Subal, tell him to ask the question, just be concise. খুব ভালোভাবে পরিষ্কারভাবে শুধু প্রশ্নটা করুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, বলুন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। প্রভু, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভগবত গীতায় অনুসারে ৪র্থ অধ্যায় ভগবান ওখানে বলছেন, প্রভুপাদ ওখানে বলছেন যে আত্মসমর্পণ সেবা না করে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। এই সম্বন্ধে একটু যদি ব্যাখ্যা করতেন। এই আমি ছোট করে বললাম প্রভু। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আত্মজ্ঞান, আরেকবার বলুন। আত্মজ্ঞান লাভ করা, আত্মজ্ঞান না, আত্মসমর্পণ ও সেবা না করে এই তত্ত্বজ্ঞান ভগবত শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। কেন যায় না এইটা। আর একটা প্রশ্ন আপু মহারাজ বলছেন যে অচিন্ত ভেদাভেদ, এই অচিন্ত ভেদাভেদ সম্বন্ধে একটু বলবেন। এই দুটাই। Maharaj, he has two questions. First of all, he's asking why can't we get the science of self-realization without surrendering ourselves? And the second question is, if you could elaborate. Wait, I don't quite follow that. I don't, what is it? Does he mean the book, Science of Self-Realization? I can send him a copy. I don't quite follow the question. No, like, so if we don't surrender ourselves, we cannot get the, the science of the Krishna Bhakti or devotional life or something. So what is the need for surrendering? What is the need for surrendering to get the knowledge, to get the transcendental knowledge? Yes, that's the question. I'm still not sure I've got the question. Should I rephrase, Maharaj? Yeah, try it one more time. In Bhagavad Gita, Krishna says that in order to get the transcendental knowledge, you have to surrender. So why is it so important to surrender in order to receive this transcendental knowledge? Let me ask you this. Krishna describes in Bhagavad Gita, he gives the qualities of knowledge. Krishna Bhagavad Gitaয় জ্ঞানের অনেকগুলো স্তরের কথা বলছেন। And anyone know what the first quality listed in that list of qualities of knowledge? What is the first quality Krishna mentions? কারো যদি জানা থাকে আপনারা বলতে পারেন, জ্ঞানের তিনটি প্রকারভেদ বা তিনটি স্তরের মধ্যে ফার্স্ট বা প্রথম স্তরটি কি, প্রথম কোয়ালিটিটি কি? The first quality Krishna lists is humility. তো কৃষ্ণ সর্বপ্রথম যে গুণটির কথা বলছেন সেটি হচ্ছে বিনম্রতা। And Prabhupada says in his purport to that verse that humility is the key that opens the door to all the other qualities. শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্য বর্ণনা করছেন যে বিনম্রতা হচ্ছে অন্য সব গুণের দরজা খোলার একটি চাবির মতো। So, Prabhupada's example, two students come to the teacher to learn to play sitar. শ্রীল প্রভুপাদ একটি উদাহরণ দিতেন, দুজন ছাত্র সেতার বাজানো শেখার জন্য শিক্ষকের কাছে আসে। So one student, the teacher asks him, have you ever played sitar before?
শিক্ষক একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি আগে কখনো সেতার বাজিয়েছো? And the man says, yes, I have been practicing myself at home for 1 year. তো ছাত্রটি বলে যে আমি ঘরে বসে 1 বছর ধরে সেতার বাজানোর প্রয়াস করছিলাম। So the teacher says, all right, I'm going to charge you 500 rupees a lesson. What happened to Subal? You need, is he unmuted, Premananda? Subal. He is unmuted. He's unmuted. Yes, Maharaj, he's unmuted. So you with us, Subal? Can you translate till we get Subal back, Premananda Prabhu? Yes, Maharaj, I'll do that. So tell them one man's been practicing sitar for 1 year, and the teacher says, okay, 500 rupees. যে ছাত্র বলেছিলেন যে আমি 1 বছর থেকে ঘরে বসে আমি সিতার বাজাচ্ছিলাম, শিক্ষক তাকে বলল যে প্রতি ক্লাসের জন্য তাকে 500 টাকা করে চার্জ করবে। Now the other student, the teacher asks him, have you ever been playing sitar? You have any experience? শিক্ষক আরেকজন ছাত্রকে সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি কি এর আগে কখনো সিতার বাজিয়েছো? The other man says, no, I have no experience at all. তখন সে বলল যে না, আমি কখনোই বাজাইনি। So the teacher says, all right, I'll charge you 100 rupees a lesson. তখন শিক্ষক তাকে বলল যে আমি তোমাকে 100 টাকা করে চার্জ করব প্রতি ক্লাসের জন্য। So the student says, the one student says, why 500 rupees for me? I've been practicing for 1 year. This man, you're only charging $100 rupees, and he's never played sitar before. Why are you charging me more? তখন প্রথম ছাত্র বলল যে আমি যেখানে ঘরে বসে 1 বছর থেকে চর্চা করছিলাম, আমাকে 500 টাকা আপনি চার্জ করবেন, আর আরেক ছাত্র কখনোই চর্চা করেনি, তাকে কেন আপনি 100 টাকা চার্জ করবেন? সুভাষ সরকার, প্লিজ কন্টিনিউ। হরে কৃষ্ণ। Yes, Maharaj. Hey, Subal, welcome back. Thank you. Sorry, Maharaj. No, what can you do? The teacher says, why? Because I have to break all of your bad habits. I have to unteach you and then start teaching you. তো শিক্ষকটি বলছিল যে তুমি আগে যা যা বদ অভ্যাস শিখেছিলে সেই সবগুলোকে আবার আমাকে বদল করিয়ে পরিবর্তন করে আবার নতুন করে সবকিছু শেখাতে হবে, সেজন্য। So we have so many ideas in our head. তো আমাদের মস্তিষ্কেও অনেক ধরনের বুদ্ধি বা অনেক ধরনের অজ্ঞান চলতে থাকে। We have so many emotions, so many desires, so many conceptions. কত ধরনের কামনা, বাসনা, তত্ত্ব দর্শন ইত্যাদি ঘুরতে থাকে আমাদের মস্তিষ্কে। Oh, if Krishna would give me $1 million, I could serve him so nicely. যদি কৃষ্ণ আমাকে $1 million 10 কোটি টাকা দিত, তাহলে আমি কত কিছু সেবা করতে পারতাম, কত Oh, ভালোভাবে। if Krishna gave me a beautiful wife, then I could serve him very nicely. হ্যাঁ, কৃষ্ণ যদি আমাকে একজন সুন্দরী স্ত্রী দিত, তাহলে আমি কৃষ্ণকে আরো ভালোভাবে সেবা করতে পারতাম। If Krishna would cure this cancer, this disease, oh, then I could serve Krishna nicely. Now I can't. If he does this, then I can serve nicely. তো এখন আমি পারছি না, কিন্তু কৃষ্ণ যদি আমার এই ক্যান্সারটি দূর করে দেয়, এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দেয়, তাহলে আমি কৃষ্ণকে খুব ভালোভাবে সেবা করতে পারবো। But when we're humble, কিন্তু আমরা যখন বিনম্র হতে পারবো, when we just surrender, এখন আমরা যখন শরণাগত হই, whatever my condition, whatever I have, let me do the best I can for Krishna. আমি যে কোনো পরিস্থিতিতে থাকি না কেন, যে কোনো অবস্থায় থাকি না কেন, আমি আমার সাধ্যমতো সর্বোত্তম প্রচেষ্টা দিয়ে কৃষ্ণকে সেবা করার চেষ্টা করি। Then the realization comes. তখন আমাদের মধ্যে সেই উপলব্ধি আসে। One more example. আরেকটি উদাহরণ।
different types of material are better or worse conductors of electricity. কিছু কিছু ভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কন্ডাকশন বিদ্যুৎ পরিবহন করে বিভিন্ন মাত্রায়। Like copper wire is very good for conducting electricity. যেমন তামার তৈরি যে তার রয়েছে সেটি বিদ্যুৎ খুব ভালোভাবে পরিবহন করতে পারে। Even better is platinum. আরো ভালো যদি প্লাটিনামের তৈরি তার পাওয়া যায়। Even better is fiber optics. তার থেকেও ভালো যদি আমরা ফাইবার অপটিক্স এর তার ব্যবহার করি। So different materials carry different degrees of the currency of the current. ঠিক সেইভাবে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দ্রব্য বিভিন্ন স্তরে এই বিদ্যুৎটি পরিবহন করতে পারে। Some can carry 25% of the current, some 50%, some 75%. কোন দ্রব্য হয়তো 25%, কোন দ্রব্য 50%, কোনটা 75%। What is the determining factor of how much current can flow through a material? তো এটা কিসের উপর নির্ভর করে যে কতটুক এই দ্রব্যটা এই বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারবে? It is degree of resistance. আমরা কতটুক না এই তারগুলো কতটুক সেই বিদ্যুৎকে বাধাপ্রাপ্ত করে সেটার উপর নির্ভর করে। The more resistance, the less current will flow. যত বেশি বাধাপ্রাপ্ত হবে তত কম বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারবে। So the more we are humble, the more we surrender, the more Krishna's mercy can flow into our heart. আমরা যতই শরণাগত হতে পারবো আরো বেশি করে কৃষ্ণের কৃপা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবে। Also, it's not like an on or off switch. এটা কোনো একটা অন অথবা অফ হয়ে যাওয়া সুইচের মতো না। You just flick a switch and 100% mercy flows. এটা এরকম না যে আমি একটা সুইচ টিপলাম এবং 100% কৃপা আমার মধ্যে চলে আসবে। It takes time to develop love for Krishna. একটু সময় লাগে যে কৃষ্ণের কৃপা আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হতে। Why are there different steps? Originally, there's a little shraddha, then there's sadhu sangha. That, you know, why are there progression of steps? Because it takes time. Okay. Oh, we got Subal back. Premananda, you want to translate till we get Subal back? Maharaj is here, Maharaj. Subal is here. Subal Kapoor is here. Has he taken a vow of silence? Monam Brata? So he's okay. I'm Yes. sorry, Maharaj. I think I'll have to give you a lot of Dandavat pranams when I meet you in my No, this Prabhu. It's extreme the quantity of connection's this not good. service. No, you're very good. I appreciate it. So the point is that why are there steps? You know, from Shraddha to Sadhu Sangha to, you know, there's all the way up to Prema, because it takes time. It doesn't happen overnight. Oh, we lost him again. Premananda, I don't have time for this. You translate again. You translate. Yes, Maharaj, please. I'll try, Maharaj. So just like I said, the devotee asked, why do we have to surrender? And the point is that surrender takes time. It's a process. ভক্তরা জিজ্ঞাসা করে কেন আমরা শরণাগতি হব? তো শরণাগতি হতে সময় লাগে। Who can tell me from Upadeshamrita, what are the 3 qualities
that are essential কে for বলতে advancing in spiritual life. কে বলতে পারবে উপদেশ মূলতা থেকে যে কোয়ালিটির 3টা স্তর আছে সেখান থেকে? There's 6, but Prabhupada says the first 3 are essential. সেখানে 6টা স্তর আছে, কিন্তু প্রথম যে 3টি স্তর আছে সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। Anyone want to say? Utsaha nishchayat daryat. কেউ বলতে চাচ্ছেন? আপনারা কেউ বলবেন সাথে মহারাজের সাথে? Utsaha means enthusiasm. উৎসাহ মানে ইনথিয়াজম মানে উৎসাহ, উৎসাহ Then থাকা। you have to be determined. দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে Welcome back, Subal. And you have to be patient. এবং আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। Prabhupada says that a woman gets married, immediately she wants a child. প্রভুপাদ বলতেন যে একজন স্ত্রীলোক বিবাহ করার সাথে সাথেই সন্তান চায়। The woman gets married, just the next day after the marriage, then she has a baby? এটা কি সম্ভব যে একজন স্ত্রীলোক বিবাহ করার সাথে সাথে পরের দিনই তার সন্তান প্রসব করবে? No. এটি It অসম্ভব। takes at least 9 months. Minimum 9 months must be there. কমপক্ষে 9 মাস তো লাগবেই। But if the husband is potent, if the woman is fertile, in due course there will be a child. তো যদি সেই নারীটি উর্বর হয়ে থাকে এবং স্বামীর বীর্য যদি খুব শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই অবশ্যম্ভাবীভাবে একজন সন্তান আসবে। In the same way, if the spiritual master is potent, if the disciple is receptive and fertile, there will be the conception of Krishna Prem. It just takes time. তো যদি গুরুদেব এরকম শক্তিশালী হয়ে থাকেন এবং শিষ্য যদি সেভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো সময় ধীর গতিতে হলেও কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হবে। Again, we have to balance different points within the mind. আবারও বলছি যে আমাদের মনের ভেতর এই দুই বিপরীতমুখী অনুভূতিগুলোকে আমাদেরকে সাম্যভাব বজায় রাখতে হবে। We have to be enthusiastic, but we also আমাদেরকে have to be patient. আমাদেরকে অবশ্যই উৎসাহী হতে হবে এবং অবশ্যই তার সাথে সাথে ধৈর্যও ধরতে হবে। We have to expect that there will be difficulty, but we have to be determined. আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হওয়ার আশা করতে হবে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। That is the advice of Rupa Goswami. এভাবে রূপ গোস্বামী আমাদেরকে উপদেশ করছেন। Okay, Prabhus, it is getting late for you and I have to get going. তো প্রভুরা, আমার জন্য এটি একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে এবং আপনাদের জন্য অনেক রাত হয়েছে। I remember being there in Singapore. আমার সিঙ্গাপুরে আমার যাত্রার কথা মনে পড়ছে এখন। And I remember doing some programs with you Bengali Prabhus. এবং আমার আপনাদের সব বাঙালি প্রভুদের সাথে অনুষ্ঠান করার কথা মনে পড়ছে। And my analysis is that you are very sincere devotees. এবং আমার পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে আপনারা খুব একনিষ্ঠ ভক্ত। I also know that Bhakti Charamaj liked very much to visit you. এবং আমি এটাও জানি যে শ্রীল ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ আপনাদের সবার সাথে মিলিত হতে খুব পছন্দ করতেন। He loved you and you love him. উনি আপনাদেরকে সবাইকে ভালোবাসতেন এবং আপনারাও তাকে অনেক ভালোবাসতেন। So make him proud, make him pleased, encourage him. তো তাকে এখন সন্তুষ্ট করুন, তাকে গর্বিত করুন। By carrying on in his service as the nice devotees you are. That will make him the happiest. You carry on serving him nicely. That is the sign that you are grown-up sons and daughters of your spiritual master.
Hey, we lost Subal. So Prabhu, you tell them that. How they carry on will show how much they love Bhakti Charamaj. Premananda, you translate that. আমাদের এখান থেকে এর ভবিষ্যতে নিয়ে যেতে লাগবে গুরুমাস আমাদের কিভাবে ভালোবাসতেন আর আমরা কিভাবে গুরুমাসকে ভালোবাসতাম এবং গুরুমাসের সেবা কিভাবে আমরা ভবিষ্যতে কন্টিনিউ করে যাব। All right, I need to go, but maybe we can do this again in the future. Padma Lochan, Krishna Prabhu can arrange, Premananda, you guys can talk, and we'll do this again in the future. ইয়েস, মানে মহারাজ এখন যাচ্ছেন আমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছে আজকের মতে, কিন্তু ভবিষ্যতে মহারাজ আবার আসবেন আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। পদ্মলোচন প্রভু এটা অ্যারেঞ্জ করবেন। I know that this is the most difficult challenge you're going to face. মহারাজ জানতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখন খুব একটা মানে খুব কষ্টকর দিনগুলো যাচ্ছে, অতিবাহিত করছি আমরা। And we all just want to help you. And মহারাজ আমাদেরকে সাহায্য করতে চান। All right, Prabhu, I better go. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Maharaj. Dandavat Pranam Maharaj. Thank you so much, Maharaj. As they say in America, until not goodbye, but until we meet again. আমেরিকাতে বলে এটা মানে বিদায় না, আমরা আবার দেখা করব, আমরা আবার মিলবো। Okay, all glories to Prabhupada. All glories to Bhakti Charu Swami Maharaj. All glories to His Holiness Badrinaran Swami Maharaj. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Dandavat Pranam. সরি, সুজিত সিংহা প্রভু এবং শান্তিনিমায় প্রভু মহারাজ চলে যাচ্ছেন, তো আপনাদের প্রশ্ন ছিল, এরপরে যখন মহারাজ আসবেন তখন আমরা আপনাদের প্রশ্ন দুটো আগে মহারাজের কাছে তুলে ধরবো। সুবল সখা প্রভু, আমার ছোট্ট প্রশ্ন আছে আপনার কাছে, যেহেতু আপনি মায়াপুরে আছেন আমি আপনাকে আনমোড করে দিচ্ছি। সুবল সখা প্রভু, সবার কাছে আমি বিনম্রভাবে ক্ষমা চাচ্ছি এরকম অদ্ভুত ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য। প্রভু এটা আমরা বুঝতে পেরেছি, তো ওখানে কোনো কিছু করার নেই, আপনার এটা হাতে না এটা। তবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রভু। স্পেশালি আমরা জানি যে বদ্রীনারায়ণ মহারাজ ভেরি স্ট্রিক্ট। যখন সিঙ্গাপুর এসেছিলেন আমি ট্রান্সলেশন করে দিয়েছিলাম এর আগে, তো তখন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি মহারাজ ভেরি স্ট্রিক্ট। এর জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রভু। তো আমার ছোট্ট একটা নিবেদন আপনার কাছে, যে মহারাজ আজকে আমাদের ক্লাস দিয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু কোনো প্রশ্ন নেয়নি। মহারাজ বলেছিলেন এখানে অনেকেই আছে, যদি সবার প্রশ্ন নেয় অনেক সময় লেগে যাবে। তো মহারাজ বলেছিলেন যে টেক্সট করার জন্য, আমি টেক্সট করিনি, যেহেতু আপনি আছেন এখানে মহারাজের দর্শন পাবেন আপনি। তো প্রশ্নটা হলো, যখন গুরু মহারাজ 12 তারিখে আসবেন, 13 তারিখে গুরু মহারাজের ক্রিয়া কাজগুলো হবে সেখানে, তো আমরা এখান থেকে বাহির থেকে আমরা কি করব? ফার্স্ট থিং, আমাদের কি ওই 13 তারিখে থেকে গনে 3 দিন পরে আমাদের কোনো কাজ করতে হবে? তার ছেলে আর কবে করতে হবে, মানে কাজটা কিভাবে আবার কি করতে লাগবে? আমরা কি মাথা মন্ডন করে সবকিছুই করে মানে যেভাবে করতে হয় ক্রিয়া কাজ সেগুলো করবো না কি করব? আপনি যদি একটু জানেন আমাদের জানান, আর তাহলে একটু মহারাজের কাছে আমাদের এই নিবেদনটা একটু জানিয়ে আমাদের একটু জানান, তাহলে আমরা গুরু মহারাজের শিষ্য আমাদের কি কর্তব্য। ঠিক আছে বাবু, আমি জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা অলরেডি উত্তর পেয়েছেন, এটা অনেকবারই পেয়েছেন। তারপরে আমি আবার ক্লারিফিকেশনের জন্য মহারাজকে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে মহারাজ শুধুমাত্র আজকে একবার বেরিয়েছিলেন যেটুকু আমি শুনতে পেয়েছি, এবং তারপর আবার ঘরে ঢুকে গেছেন, আর বের হননি। কালকেও বের হবেন না আমার মনে হচ্ছে। শুধু সমাধির সময় বের হয়ে মহাআরতি শেষ করবেন, তারপর আবার ঘরে ঢুকে যাবেন। কারণ তারা মধ্যপ্রদেশ থেকে, উজ্জয়ন থেকে এসেছেন, তাদের কোয়ারেন্টিনে থাকার কথা। শুধু কিছু এক্সেপশনাল কারণে তারা বের হয়েছিলেন আর কি। তারা নয়, শুধু মহারাজ বের হয়েছিলেন। তো আমি তারপরে জিজ্ঞাসা করব মহারাজকে, দেখি কি মহারাজ বলেন। বকাটা আমার কপালেই আছে, আমি বুঝতে পারছি। আপনি আমাদের হয়ে বকাটা খাবেন, অসুবিধা নেই। পরে যখন আপনি সিঙ্গাপুর আসবেন তখন ওই মানে বকাটা আমাদের দিবেন, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে প্রভুজা।
আমার আর কোনো সেবা থাকলে বলবেন। প্রভুজি আগামীকাল 9টার সময় সিঙ্গাপুর টাইম আবার কে? হিজ হলিনেস গিরিরাজ স্বামী মহারাজ থাকবেন 9টার সময় সিঙ্গাপুর টাইম। ইস ইন্ডিয়া টাইম 6:30। আচ্ছা প্লিজ জয়েন ঠিক উইথ আস আছে, প্রভুজি। 9টায় সিঙ্গাপুর টাইম 9টায়, ইন্ডিয়া টাইম 6:30। 6:30। Yes, 6:30, yes. okay. I'll try my level best to serve you all. Thank you সবাইকে। Thank you so much, Prabhuji. ধন্যবাদ প্রণাম। ধন্যবাদ, Praise to Srila Prabhupada, all all praise to praise to Srila Maharaj. नमो विष्णुपद कृष्ण पृष्ठाय पुतले श्रीमती भक्ति चारु समिति नामने सिग्न क्षेत्र सुपनित बाणी नाम चारु शापतम प्रभुपाद गत प्रणाम नमि भक्ति चारु पदम नमो विष्णुपद कृष्ण पृष्ठाय पुतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवती प्रचारते शतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सकलपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां प्रभुपाद की जय, नमो गुरु महाराज की जय, अनंत विधि भक्त वृंद की जय, जय हिज गे सुभाष सका प्रभु की जय। সিঙ্গাপুরের সকল বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়। ষোল সকার আমার বাড়ির পাশে যেহেতু গেছে, কিন্তু এমন সময় আপনাকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য অনেক বলার ছিল, কিন্তু আপনি এমন জায়গায় গেছেন যেতে পারছেন না। আমি খুব আশা করছিলাম। প্রভুজি সুভাষ সকা প্রভু মনে হয় লেফট হয়ে গেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভু দণ্ডবাদ দিচ্ছেন। প্রভু উৎপল গৌরাঙ্গ প্রভুর ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। ও ওকে, থ্যাংক ইউ আমাকে মনে করে দেওয়ার জন্য। আমি সবাইকে আনমোড করছি আগে। দেখেন, উৎপল প্রভু সিঙ্গাপুরে দেখা রেখেছেন 7 তারিখে সকালে, আর গুরু মহারাজ অন্তর্ধানে গিয়েছেন 5 তারিখে। ইউএস এর টাইম, ইউএস এর হলো 4 তারিখে, আমাদের এখানে 5 তারিখে। ওকে, দেখেন, আর এখানে আজকে উৎপল প্রভুর দেখা করার কথা ছিল, কিন্তু কারণবশত আজকে হলো পাবলিক হলিডে ছিল, পুলিং ছিল, ভোট ছিল, বাংলাদেশ এম্বাসি বন্ধ। আগামীকাল শনিবার বাংলাদেশ এম্বাসি বন্ধ, তারপরের দিন রবিবার বাংলাদেশ এম্বাসি বন্ধ। তাহলে তারা সময় দিয়েছে 13 তারিখে রাত 8টায় মান্দাইতে উৎপল প্রভুর দেহ করবে। আর সেই দিনই সকালে গুরু মহারাজের ক্রিয়াকাজ করা হবে মায়াপুরে। সকালে 12 তারিখে গুরু মহারাজ আসবেন দিল্লিতে, সেদিনকে রাত্রে নিয়ে আসবেন। তারপরের দিন সকালে মায়াপুরে গুরু মহারাজের কাজ করা হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে মানে এত কিছু এখানে, মানে উৎপল প্রভুরও এখানে কিছু একটা আছে। দেখেন, কারণ আজকে হয়ে যেত, কিন্তু থাকতে থাকতে সেই একই হিচে বসে, যে একই দিনে পড়েছে গুরু মহারাজ, আর যেদিন হবে সেদিনকে উৎপল প্রভু পড়েছে। তো আমার মনে হচ্ছে উৎপল প্রভু মানে খুব ভাগ্যবান। অবশ্যই গুরু মহারাজের সান্নিধ্য লাভ করেছেন উৎপল প্রভু। আমি দেবিকানন্দন প্রভুকে বলেছিলাম, দেবিকানন্দন প্রভু আমাকে এটাই বলেছে যে এটা মানে কনফার্ম, এটা উৎপল প্রভু গুরু মহারাজের সেবাতে চলে গেছেন, গুরু মহারাজ তাকে নিয়ে গেছেন সেবা করার জন্য। তো উৎপল প্রভুর এখন আজকে কিছু পেপার ওয়ার্ক হয়েছে, যেমন সিঙ্গাপুর গাস্কেট থেকে একটা ফর্ম দিয়েছে, LOL ফর্ম, যেটা ওর ভাই, ছোট ভাই সবুজ, ওকে সাইন করার কথা ছিল। আমি পেপারটা নিয়ে তোয়াজ গিয়েছিলাম ডরমিটরিতে, সাইন করে নিয়ে আসি। কালকে সেই ফর্মটা আমি আবার সিঙ্গাপুর গাস্কেটে দিব। সোমবার সকালে ওরা সেই ফর্মটা নিয়ে যাবে বাংলাদেশ এম্বাসিতে, বাংলাদেশ এম্বাসি সাইন করে দিয়ে আনবে। তারপর আমরা 2টোর পরে সিঙ্গাপুর জেনারেল হসপিটাল থেকে উৎপল প্রভুকে নিয়ে আমরা মান্দাই যাব। মান্দাইতে টাইম দিয়েছে, টাইম স্লট দিয়েছে রাত 8টার সময়। 8টার সময় উৎপল প্রভুর
দাহ করা হবে। তার আগে হয়তো আমরা ওখানে কিছু মহামন্ত্র করবো উৎপল প্রভুর ওখানে, যেহেতু আমরা দেখতে পারবো না, একটু দূরে থেকে, ওটা যেহেতু কোভিড-19 পজিটিভ, আমরা ওটা টাচও করতে পারবো না, হসপিটাল থেকেই ওটা সিল আপ করে দিবে। আগে তো দুটো প্লাস্টিকের ভেতরে ওটা সিল করে দিবে, তারপর যখন সিঙ্গাপুর গাছকেট নিয়ে ওটা যে বক্সটা নিয়ে যাবে, বক্সে দিয়ে ওটা সিল করে দিবে, যাতে কেউ আর দেখতে না পারে বা না টাচ করতে পারে করোনা পজিটিভ দেখে। যদি করোনা পজিটিভ না হতো, তাহলে আমরা মান্দাইতে গিয়ে উৎপল প্রভুকে স্নান করাতাম, নতুন ড্রেস পরাতাম, তিলক করাতাম, যে কাজগুলো করানোর দরকার ছিল আমাদের, সেই কাজগুলো করাতাম। তখন এখন শুধু আমরা কি করতে পারবো, শুধু মহামন্ত্র যজ্ঞ করতে পারবো, শুধু এটুকুই করতে পারবো মান্দাইতে গিয়ে। এটা হলো এখন কাজ বাকি রয়েছে উৎপল প্রভু। হরে কৃষ্ণ। তো আপনারা কেউ যদি আসতে পারেন সোমবারে মান্দাইতে, ওখানে 20 জনের মতো যাওয়ার পারমিশন থাকে। যদি কেউ আসতে পারেন আমাকে জানাবেন। কাজটা হবে মান্দাইতে। আমি আজকে এমএমএ লোকের সাথে কথা বলেছি, সবুজ এবং নিমাই প্রভু। সো ওরা দুজন আসবে, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসবে, কাজ শেষ করে অ্যাম্বুলেন্স করে আবার চলে যাবে। আর এখান থেকে যোগ দিতে চান তারা অবশ্যই জানাবেন আমাকে। আগামীকাল 8:55 সবাই যোগ দিবেন ক্লাসে। হিজ হোলিনেস গিরিরাজ মহারাজ থাকবেন 9টা থেকে 10টা, এবং 10টা থেকে 11টা উজ্জয়ন থেকে আমাদের এক সিনিয়র গুরুভাই থাকবেন। তো সবার কাছে চরণে আমার বিনীত নিবেদন, সবাই অ্যাটেন্ড করবেন কয়েকদিনের মধ্যে। আমরা শুধু বাদ রাখবো 13 তারিখ। 13 তারিখ রাতে করতে পারবো, কিন্তু যদি সকালে হবে, আমার 13 তারিখ বাদ রাখবো। 13 তারিখ থাকতে পারবো, 13 তারিখ আমরা উৎপল প্রভুর ওখানে যাবো, 13 তারিখ বাদ থাকবে। তার আগে আমরা প্রতিদিন এই 2টা ঘন্টা করে আমরা সবাই একসাথে থাকবো। ঠিক আছে প্রভুজি? তো আমরা আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। বংশে কল্পতরুবর্ষ কৃপা সিন্ধুভ্যবচ পতিতানাং বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। আচ্ছা, আরেকটা কথা, আপনারা সবাই হয়তো জানেন, যারা প্রসাদ পাচ্ছেন, আজকে থেকে প্রসাদ ডেলিভারি দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। যাদের টমেটোর বাইরে থাকে, যারা এমএমের আন্ডারে আছেন তারা কন্টিনিউ পাবেন। শুধু প্রবলেম হচ্ছে একটা ড্রাইভার, যদি ড্রাইভার হয় তাহলে প্রসাদ কন্টিনিউ হবে। তার মধ্যে এখন আমাদের শান্তনিমাই প্রভু এর আগে একটা রেস্টুরেন্ট থেকে প্রসাদ ডেলিভারি দেওয়ার কথা বলেছিল। তো আগামীকাল শান্তনিমাই প্রভু আলাপ হবে তাদের সাথে। যদি হয় শান্তনিমাই প্রভু আগামীকাল জানাবেন এবং গ্রুপে মেসেজ দিয়ে দিবেন। শান্তনিমাই প্রভু আপনার কিছু বলবেন? শান্তনিমাই প্রভু। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। আসলে আমি আগে একদিনকে আমি প্রভুকে যে তা উনি বললেন যে গোপাল রেস্টুরেন্ট এটা কন্টিনিউ করবে, কিন্তু আমি শুনতে পেয়েছি ওনারা মানে ওনাদের কথা পোষাবে না, কিন্তু ওনারা করবে না। আমি আমাকে মন্দির থেকে একজনে বলছিল যে করা যাবে, কিন্তু এখন আমি তো আর পরে আর যোগাযোগ করি নাই, তা আমি কালকে দেখে যোগাযোগ করে কি করা যায়। যদি হয় তো ভগবানের কৃপায়, গুরুমাদের আশীর্বাদে যদি হয় তো হতে পারে। হরে কৃষ্ণ।